बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक ते आइसोटोप्स गुरु ची आइसोटोप्स सतावे आइसोटोप्स द पेजंदो नमख के कथा सो उगोरे नो मुंगले सो टर्मिनोलॉजीज पेजंदल ढेर ज़्यादा ज़रूरी दे पाए कि अवलने टर्मिनोलॉजी दस एलिमेंट पादे कथा सो उगोरे जमीन चैनल विजिट कई नो पागे बाद निमुंग वीडियोस कड़ी दी चे एलिमेंट से शिता वे टिक शो हो द एलिमेंट ची द कमु सिजुन न जोड़ी न हागा सिस्टम गवायो एटम सुनो मरता वायो एटम एलिमेंट द मुसर द सिजुन न जोड़ी हागा सिस्टम गवायो एटम मरता वायो नुवस एटम से शेरे एटम चले कने द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले से शेरे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल atom is the smallest particle of an element atom se share the smallest particle le cha the element which consists of kam ch basabani mushtamil le which consists of the atom basabani mushtamili dev mushtamili atom is the smallest particle of an element which consists of electron देव मुश्तमिली पर सवानी पर इलेक्ट्रॉन बांधी पर प्रोटॉन बांधी एंड न्यूट्रॉन और सवानी पर न्यूट्रॉन बांधो मुश्तमिली ठीक शो एटम चले करने दा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले रचा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले द एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले was दे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले रचा स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले द एलिमेंट खुदे मुश्तमिली पर सवानी पर इलेक्ट्रॉन बांधी पर प्रोटॉन बांधी और पर न्यूट्रॉन बांधी द खबर मतलब दार देव मुश्तमिली पर सब एटॉमिक पार्टिकल बांधी पर सबानी वो मुश्तमिली दे देव मुश्तमिली पर सब एटॉमिक पार्टिकल बांधी वो सब एटॉमिक पार्टिकल द एटम सूख दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम द एटम बा सब एटॉमिक पार्टिकल सूगी नुकता सूग हो रहे द एटम सब एटॉमिक पार्टिकल जम सरदी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बस इलेक्ट्रॉन से शेयर है इलेक्ट्रॉन से सब एटॉमिक पार्टिकल ले इलेक्ट्रॉन सूग दे इलेक्ट्रॉन द सब एटॉमिक पार्टिकल ले से शेयर है सब एटॉमिक पार्टिकल ले चा द एटम से सब एटॉमिक पार्टिकल ले which has नेगेटिव चार्ज बच्चा मानी च बसई नेगेटिव चार्ज भी एंड प्रेजेंट इन शेल और देव बस के प्रेजेंट इन शेल देव प्रेजेंट इन शेल देव पर शेल के प्रेजेंट ठीक शो या ऑर्बिट के प्रेजेंट हाँ बिया प्रोटॉन च दे प्रोटॉन जमु से बल सब एटॉमिक पार्टिकल ले हगा दे प्रोटॉन हगा सोक दे प्रोटॉन वस प्रोटॉन सोक दे प्रोटॉन च देख दा हम सर सब एटॉमिक पार्टिकल ले which has पॉजिटिव चार्ज अच्छा मानी च बसई which has पॉजिटिव चार्ज पदवानी बसई पॉजिटिव चार्ज बेबी सब भी पॉजिटिव चार्ज एंड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस और देव बस की प्रेजेंट इन न्यूक्लियस देव प्रेजेंट ही द एटम पर न्यूक्लियस की ठीक शो बिया बल जम सर सब एटॉमिक पार्टिकल हागा सब एटॉमिक पार्टिकल तमंग वायु न्यूट्रॉन सुनु मरता वायु न्यूट्रॉन मरता वायु आगा सब एटॉमिक पार्टिकल तमंग वायु न्यूट्रॉन उस न्यूट्रॉन से शेदे न्यूट्रॉन से देखना which has no चार्ज पदबानी बचार्ज नहीं न्यूट्रॉन बानी बचार्ज नहीं which has no चार्ज पदबानी बा चार्ज नहीं कि चार्ज पे नहीं और देव पर कम जाएगी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस देवों पर न्यूक्लियस की प्रेजेंट ठीक शो नुकता सूग हो रही द टोल नावले खबर से शो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले द एलिमेंट कम च मुश्तमिली बस बांधी पर इलेक्ट्रॉन बांधी पर प्रोटॉन बांधी पर न्यूट्रॉन बांधी अवल खबर हम दावड़ कर दे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले चा द एलिमेंट हो पदे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बेदन द सब एटॉमिक पार्टिकल द एटम न दे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले चा द एलिमेंट हो पदी एटम के बदन दबिया से सब एटॉमिक पार्टिकल बे पकी लगे पदे के बदन इलेक्ट्रॉनी पदे के बदन प्रोटॉनी पदे के बदन से न्यूट्रॉन बे पकी वस द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चीज द सब एटॉमिक पार्टिकल ये एटम के दन दी
بیا الکترون څه شی دی الکترون چې دی دا سب اټامیک پارټیکل دی په چا باندې چې نیګیټیو چارج پی او دی به پریزنټ په شیل کې ها اوس که زه تاسو ته جنرال یو سکیچ ډرا کوم کنه لکه دا څه شو دا زموږ سره اټم شوې دا څه شو اټم شو نو د اټم په دې نیوکلیس کې به څوک پریزنټ دي دلته به پریزنټ دي پروټون دلته به پریزنټ دي نیوټران او د نیوکلیس نه چاپیره چې د سرکولر لارې دي که نه په دې سرکولر لارو کې به څوک پریزنټ دي دلته به پریزنټ دي الکترون نو ما تاسو ته لیکلي دي چې د نیوکلیس نه چاپیره چې د سرکولر لارې دي په دې کې به الکترون پریزنټ او دقیق سرکولر لارو ته مونږ وایو شیل ټیک شو نو الکترون په کوم ځای کې پریزنټ دي الکترون باندې به نیګیټیو چارج په د به چارج نیګیټیو پریزنټ په کوم ځای کې په شیل کې پریزنټ دي په پروټون چې د دام سره سب اټامیک پارټیکل له پریزنټ به په نیوکلیس کې او چارج به صحیح پازیټیو په د باندې بس کم چارج پازیټیو چارج به ټیک شو او نیوټرون چې دی نیوټرون په د باندې به چارج نه دی به نیوټرلی ټیک شو او دی به کوم ځای کې پریزنټ دي دی بوم پریزنټ دي په نیوکلیس کې دا خو شو اټم اوس که تاسو ګورئ په دې اټم کې دننه زموږ سره پروټون دي نیوټرون دي او الکترون دي را سره ټیک شو اوس زموږ سره یو دوه ټرمز نور دي یو ټرم دی اټامیک نمبر او بل دی اټامیک ماس چې اټامیک نمبر څه شي ته وایي او اټامیک ماس څه شي ته وایي نو اولنی خبر سره زموږ سره اټامیک نمبر او څه اټامیک ماس چې اټامیک نمبر څه شي ته وایي او اټامیک ماس څه شي ته وایي ټیک شو نو زه به راشم اولنی ټرم به زه ډسکس کوم اټامیک نمبر څه شی به ډسکس کوم اټامیک نمبر چې اټامیک نمبر څه شي ته وایي ټیک شو چونکې موږ د آیسوټوپس ټاپک ته روان یو د آیسوټوپس د ټاپک نه مخکې دا څونه ډسکس کول څه دي ضروري دي اټامیک نمبر څه شی دی د نمبر آف پروټون د نمبر آف پروټون پریزنټ in nucleus the number of proton the number of proton present in nucleus present in nucleus په دې nucleus کې nucleus of an atom د atom په nucleus کې چې څومره پروټون پریزنټ دي کنه د دغه پروټانو تعداد ته څه نوم وایي دې ته وایي اټامیک نمبر څه نوم ورته وایي اټامیک نمبر لکه که مونږ والو د هایډروجن په نیوکلیس کې زموږ سره یو پروټون پریزنټ دی فار ایگزامپل د هایډروجن په نیوکلیس کې زموږ سره څه پریزنټ دی یو پروټون پریزنټ دی د هایډروجن اټامیک نمبر دی 1 ټیک شو دغسې کاربن زموږ سره بل یو اټم دی او د دې کاربن په نیوکلیس کې شپږ پروټون پریزنټ دي څومره پروټون پکې پریزنټ دي شپږ نو د دغې کاربن اټامیک نمبر دی 6 ټیک شو بیا که تاسو دلته خیال وکړئ د اټامیک نمبر مونږ په یو څیز باندې ریپرزنټ کوو او هغه څیز ته مونږ څه نوم وایو هغې ته مونږ وایو زی څه ورته وایو زی دی مونږ ریپرزنټ کوو په څه باندې په دې ټکي باندې ریپرزنټ کوئ ټیک شو اټامیک نمبر مونږ په څه باندې ریپرزنټ کوو په زی باندې ریپرزنټ کوو ټیک شته نو اټامیک نمبر چې مونږ په زی باندې ریپرزنټ کوو نو اولنۍ خبره خو دا ده چې اټامیک نمبر مونږ په زی ولې ریپرزنټ کوو یا د دې زی مطلب څه دی ټیک شو اکثر سټوډنټس په کلاس کې هم دا کوېسچن کوي او دا غو دا خیالي چې مطلب سر به سکو راګیر به کوجو اوس په دې دا تاسو کو چې اټامیک نمبر مونږ په زی باندې ولې ریپرزنټ کوو نو تاسو ته دې کوېسچن انسر دارې چې اټامیک نمبر مونږ ځکه په زی باندې که تاسو ته پته نو زموږ سره په کیمسټري کې زیاتر کار چې دی هغه جرمن والا یا مطلب نور کم کنټریز والا چې دی هغو کړی دی نو د جرمن ټکي یو لینګویج چې کوم دی د هغې یو ټکی دی هغه ټکی دی زال څه شی دی زال اوس زال په جرمن کې څه ته وایي زال په جرمن کې وایي نمبر ته ټیک شو نو د دې نمبر د لاسه هغو دا ورډ راغستی دی دا زی او دا یې دلته څه لګولی دی د اټامیک نمبر دپاره لګولی دی نو اصل کې دا زیډ کم ورډ چې دا الفابیټ چې کوم راغلی دی یا دا کم څه چې راغلی دا زی چې کوم راغلی دا راغلی دی څه نه د زال او زال د کومې ژبې ټکی دی د جرمن لینګویج څه دی دا یو ورډ دی او د دې مطلب دی څه نمبر ټیک شو نو دا د هغه ځای نه راغلی دی بیا زموږ سره دویم یو څیز دی او هغې ته مونږ وایو څه اټامیک ماس یا ورته مونږ وایو ماس نمبر بل زموږ سره څه دی اټامیک ماس اور ماس نمبر څه شی اټامیک ماس یا دې ته مونږ بل نوم وایو ماس نمبر اوس اټامیک ماس یا ماس نمبر څه شی دی نو د نمبر آف پروټون and neutron present in the nucleus of an atom the atom per nucleus ki څه present دي the number of proton and neutron present in the nucleus of an atom present
in the nucleus of an atom. The nucleus per atom کې څه present دي؟ the nucleus of an atom. the nucleus per atom کې چې کوم څه present دي؟ کم پروټان present دي او کم نیوټران present دي. اوس دا نیوکلیس دی، د اټم نیوکلیس دی. په دې کې څه present دي؟ پروټان او نیوټران. نو د دې پروټان او د دې نیوټران د تعداد ته څه نوم وایو؟ په شریکه باندې دې ته موږ وایو اټامیک ماس. ټیک شو. فار ایگزامپل موږ ایگزامپل څه وایو؟ ایگزامپل به موږ وایو हाइड्रोजन. د हाइड्रोजन په نیوکلیس کې چون کې څه پریزنٹ ہے؟ یو پروټان پریزنٹ ہے، الته نیوټران نشته دي. نو د हाइड्रोजन ماس نمبر څه شی دی زموږ سره؟ هغه هم دی 1. څه شی دی؟ 1. نو انټرسټینګ خبره دا ده که چېرته ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې په پیریاډک ټیبل کې د کم ایلیمنټ اټامیک نمبر او ماس نمبر یو شان دی، نو هغه دی څوک؟ हाइड्रोजन. اټامیک نمبر یې هم 1 دی، ماس نمبر یې هم 1 دی. ټیک شو. نو د دې خبرې به څه کوئ؟ یا د نه څوک چېرته په ایم سی کیوز کې راشي یا د نه چېرته په وایوا کې ټیچر تپوس وکړي چې د کم ایلیمنټ په پیریاډک ټیبل کې اټامیک نمبر او ماس نمبر یو شان دی، هغه دی हाइड्रोजन. دغسې که د کاربن مونږ ووایو د کاربن زموږ سره اټامیک ماس څه شی دی یا اټامیک نمبر څه شی ماس نمبر څه شی دی؟ هغه دی 12. ځکه چې د کاربن په نیوکلیس کې شپږ پروټان پریزنټ دي او شپږ پکې څه پریزنټ دي؟ نیوټران پکې پریزنټ دي. نو دغه شپږ پروټان او شپږ نیوټران په شریکه جوړیږي 12. نو د دې وجې د کاربن اټامیک ماس څه شی دی یا ماس نمبر دی 12. ټیک شو. ها ماس نمبر موږ په څه باندې ریپرزینټ کوو؟ نو ماس نمبر موږ ریپرزینټ کوو په A باندې. په څه باندې ریپرزینټ کوو؟ په A باندې. اوس د دې A څه مطلب دی؟ څنګه تاسو ته ما د زی د قصه وکړه چې دا څه د جرمن ورډ دی او د دې مطلب د سره نمبر. دغسې دا A څه شی دی؟ دا هم د جرمن لینګویج سره ورډ دی، الفابیټ دی ساري، او د دې مطلب څه شی دی؟ د دې مطلب دی ها. اوس دا A نه دی. A تاسو ته ما دا خبره وکړه چې دا هم څه شی دی؟ د اټامیک ماس چې موږ پر A باندې ریپرزینټ کوو نو د جرمن یو ورډ دی او هغه ورډ دی اټام ګویج. څه مطلب څه ورډ دی؟ اټام ګویج. ټیک شو. اټام ګویج کوم ورډ دی که نه د دې مطلب دی په جرمن کې اټامیک ویټ. څه مطلب دی؟ اټامیک ویټ نو یا اټامیک ماس. نو د اټام ګویج نه دا A راغستی دی، د دې د اولنی کوم څه چې دی دا الفابیټ چې دی دا یې راغستی دی. نو په دې باندې موږ څه ریپرزینټ کوو؟ اټامیک ماس. نو که د دې څیزونو صحیح څوک تپوس وکړي چې د په A اټامیک ماس موږ په A ولې ریپرزینټ کوو او اټامیک نمبر موږ په زی باندې ولې ریپرزینټ کوو، نو دا هم د جرمن سره لینګویج ورډ دی او دا هم سره د جرمن لینګویج سره ورډ دی او د دې مطلب سره اټامیک ویټ او د دې مطلب دی څه؟ نمبر. ټیک شو. نو دا موږ په دې باندې ریپرزینټ کوو. بیا چونکې زموږ مین ټاپک سو آیسوټوپس سو، خو د آیسوټوپس چې کوم څه کانسیپټ و د هغې نه مخکې دا څیز پېژندل لږ ضروري و. په دې باندې موږ څه وکړو؟ یو اورویو پرې وکړه. اوس راځو څه شي له آیسوټوپس له. نو آیسوټوپس ډیفینیشن داسې دی چې دیز آر د ایټم these are the atoms of same element having same atomic number but different mass number. اوس که تاسو وګورئ تاسو ته ما ووایي که نه چې ایلیمنټ په څه شي نه جوړي؟ د ایټمز نه به جوړي. نو چې د ایلیمنټ د ایټم نه جوړي نو د آیسوټوپس دي دا به ایټمز دي، د څه؟ د یو ایلیمنټ ایټمز به وي او د دوی به صحیح اټامیک نمبر به سیم وي او ماس نمبر به صحیح ډیفرنټ وي. لکه فار ایگزامپل زه به د چا ایگزامپل والم؟ زه به د کاربن ایگزامپل والم. د چا؟ د کاربن. که اوس تاسو کاربن ته وګورئ دا څه شو؟ کاربن شو. دا کاربن زموږ سره یو ایلیمنټ دی. دا څه شی دی؟ ایلیمنټ. اوس دا کاربن چې جوړ دی که نه دا د څه نه جوړ دی؟ دا جوړ دی د ایټمز نه. دا د څه شي نه جوړ دی؟ د ایټمز نه. د یو ایټم دی کاربن 12، بل دی کاربن 13، بل دی کاربن 14. نو اوس دا کاربن 12 کاربن 13 او کاربن 14 چې دا ایټمز دی، دا درې واړه څه دي؟ دا ایټمز دي. او دا د چا ایټمز دي؟ دا د دې ایلیمنټ ایټمز دی. د دوی څه شی دی؟ د دې درې واړو اټامیک نمبر یو شانتي دی. د هم اټامیک نمبر څه دی؟ 6 دی. د هم اټامیک نمبر 6 دی. د هم اټامیک نمبر څه دی؟ 6 دی. خو د دې درې واړو ماس نمبر ډیفرنټ دی. د ماس نمبر دی 12، د ماس نمبر دی 13 او د ماس نمبر څه شی دی؟ 14 دی. نو دې ایټمز ته اوس څه نوم وایي؟ دې ته وایي آیسوټوپس. دې ایټم ته اوس څه نوم وایي؟ دې ایټم ته اوس وایي آیسوټوپس. نو دا کوم ایټم چې دي دا آیسوټوپس دي.
ولې چې د دوی سیم اټامیک نمبر دی او ډیفرنٹ سره اټامیک ماس یا ماس نمبر دی. ټیک شو. نو دې سیستم څه نوم وایو؟ آیسوټوپس ورته وایو. او الریډي تاسو دا خبر پېژندله چې اټامیک ماس څه ته وایي یا اټامیک نمبر څه ته وایي. ټیک شو. یاره دې بل ډیفینیشن موږ داسې کولی شو د دې بل دویم ډیفینیشن داسې هم کولی شو چې دا څه دي؟ these are atoms of same element. These are atoms of same element. دا څه دي؟ د same element څه دي؟ atoms دي having same number of proton, having same number of proton. دا دوباره proton number صحیح having same number of proton but different number of neutron. په دوی کې به د پروټانو تعداد صحیح یو شان دی بای but different number of neutron او د نیوټران تعداد به صحیح number of neutron. د نیوټران تعداد به کې different دي. نو دا څه دي؟ دا اټم دي. د څه شي اټم دي؟ د یو الیمنٹ اټم دی. دا لپاره تاسو وګورئ د کاربن د اگزامپل چې موږ غوښتي دا د یو الیمنٹ څه دي؟ اټم دي. خو د پروټان تعداد یو شانتي دی او د نیوټران تعداد یې سره ډیفرنٹ دی. که تاسو وګورئ دلته به دې کاربن کې شپږ پروټان دي، دلته هم شپږ پروټان دي او دلته هم شپږ پروټان دي. خو دلته نیوټران څومره دي؟ دلته نیوټران دي شپږ، دلته نیوټران دي اووه او دلته نیوټران دي اته. ټیک شو. نو دا اوس څه دي؟ اټمونه دي، د یو الیمنٹ اټمونه دي. د دوی سره سیم اټامیک نمبر دی او ډیفرنٹ سره ماس نمبر دی. یا د دوی سره سیم پروټان دی پکې او ډیفرنٹ پکې سره نیوټران دی پکې. نو دې سیستم مونږ وایو دی الیمنٹ د دې الیمنٹ دی اټمونه د اوس مونږ څه نوم وایو؟ دې ته مونږ وایو آیسوټوپس. څه نوم ورته وایو؟ آیسوټوپس. که اوس هم تاسو ته کلیر نه نو مونږ به داسې وکړو چې دا به زموږ سره څه شي؟ نیوکلیس به شي. دا به یو شیل شي، دا به بل شیل شي. ټیک شو. داسې دا به زموږ سره نیوکلیس شي، دا به یو شیل شي او دا به څه شي؟ بل شیل شي. نو که تاسو اوس وګورئ که نه دلته زموږ سره څومره دي؟ یو پروټان، بل پروټان او پروټان. اوس دلته نیوټران څومره دي؟ نیوټران دي دلته شپږ. څومره نیوټران دي؟ شپږ نیوټران دي. ټیک شو. او دلته نیوټران څومره دي؟ دلته اوس نیوټران زموږ سره دي اووه. دلته څو نیوټران دي؟ اووه نیوټران دي. او په دې ځای کې پروټان څه دي؟ پروټان سیم دي. ټیک شو. نو دا څه دي اوس؟ دا دواړه اټمونه چې اوس دي دا هم د کاربن اټم دی او دا هم د کاربن اټم دی. دلته 7 څه دي؟ دلته 6 دي پروټان دي او 6 نیوټران دي. دلته اوس څه دي؟ 6 پروټان دي او 7 نیوټران دي. نو دا دواړه اټمونه اوس د یو بل نه څه دي؟ بدل دي. نو دا آیسوټوپس دي. دا دواړه اټمونه څه دي؟ آیسوټوپس دي. نو میبي چې دا ټاپک به صحیح لږ ډېر به تاسو ته کلیر شوی. د آیسوټوپس نه بعد موږ چېرته ځو؟ ایوریج اټامیک ماس ته ځو چې ایوریج اټامیک ماس څه ته وایي. نو که تاسو دا لیکچر څه کړئ اورېدلی نو یو سکرین شاټ ترې والی مخکې ته بیا څه کوو فردر ایکسپلین کوو. بس که تاسو آیسوټوپس باندې پوه شوي نو آیسوټوپس نه بعد څه شی دی؟ ایوریج اټامیک ماس دی. ایوریج اټامیک ماس څه ته وایي؟ ایوریج اټامیک ماس از د ویټډ ایوریج. ایوریج اټامیک ماس څه شی دی؟ ایوریج اټامیک ماس از د ویټډ ایوریج. Atomic mass is the weighted average of naturally occurring isotopes. Naturally occurring isotopes. ها اوس چې زموږ سره څومره آیسوټوپس کېږي نیچرل اکر کېږي. که تاسو وګورئ دلته یو آیسوټوپ دا یو دا لکه ما چې د کاربن کوم آیسوټوپس ډسکس کړه ستاسو سره یو دا آیسوټوپس دی، یو دا دی، یو دا دی. اوس دا درې واړه آیسوټوپ چې دي د یو آیسوټوپ چې که تاسو وګورئ د اټامیک ماس دی 12، د دې بل آیسوټوپ اټامیک ماس دی 13، د دې بل آیسوټوپ اټامیک ماس دی 14. اوس دا درې نیچرل اکرینګ آیسوټوپ چې دي که نه که اوس زموږ څوک تپوس وکړي چې د کاربن اټامیک ماس څه شی دی؟ د کاربن اټامیک ماس څه شی دی؟ نو موږ ورته څه وایو چې 13 دی، 14 دی، که څه شی دی 12 دی. درې آیسوټوپس دي. یا که دغسې زموږ نه څوک د کلورین تپوس وکړي یا رانه د بل یو الیمنټ تپوس وکړي د هایډروجن رانه وکړي د بل یو رانه وکړي د بل رانه وکړي نو موږ ورته څه وایو چې د اټامیک ماس څه شی دی؟ ولې چې د ده درې آیسوټوپس دي. ټیک شو. دغسې بل یو الیمنټ چې کمپیریټیبل کې چې څومره الیمنټس د هغو نیچرل اکرینګ آیسوټوپس دي چې آیسوټوپس دي نو موږ له اوس د دې پته نه لګي چې د به موږ اټامیک ماس 12 به وایو، 13 به وایو که 14 به وایو. نو اوس پر دې موږ څه وایو؟ ایوریج به وایو. څه به وایو؟ ایوریج.
نو ایوریج اټامیک ماس څه شی دا ایوریج اټامیک ماس دا ویټډ ایوریج دی څه شی دی ویټډ ایوریج دی نیچرل اکرینګ آیسوټوپس کم قدرتی آیسوټوپس چې د الیمنټي کنه د حق آیسوټوپس دا اټامیک ماس به موږ سوالو ایوریج به والو سبا والو ایوریج به والو د سیستم موږ وایو ایوریج اټامیک ماس سنو مرته وایو ایوریج اټامیک ماس لکه تاسو ته سوګوي یو ټورنمنت روان یو بای کې یو پلیئر څه کوي په یو میچ کې 50 وکړه بلکې 95 وکړه بلکې 100 وکړه 100 وکړه بلکې 100 وکړه په 0 باندې اوټ شو بلکې 100 وکړه 7 رنز وکړه نو موږ ته وسوک سوای چې د پلان کې څومره رنز کړی دي نو موږ ورته سوای د کم یو میچ په ورته وایو مسله دا شو کنه نو چې د کم یو میچ ورته وایو اوس موږ دا خبر دي نشو کولای چې د 7 رنز کړی دي لکه چې بل میچ کې 100 کړی چې د نشو ویل چې 100 کړی بل څوک باندې وایي چې نه د په یو میچ کې 15 رنز کړیو د سینوم چا د نشو ویل چې د یو میچ کې 15 رنز کړی یا به چې په یو میچ کې د 6 کړیو پس 0 باندې اوټ شو نو د خبرې مطلب دا دی چې اوس موږ د دې رنزونو ایوریج رالو نو دقیق ایوریج ته موږ د دقیق رنزونو د کمپیریزن ته دا ټول موږ راغون کو دی بس کو په یو خاص نمبر باندې ډیوایډ کو ادا غین ویلیو راو بس دقیق ویلیو کم ایوریج دا د سیمون د اټمون د لپاره ومالو لکه اوس د دې اټامیک ماس موږ فیل نشو ویل یا د 13 نشو ویل پروتین 3 آیسوټوپس دي نو موږ بسو کو دا اټامیک ماس براوالو ادا بسو کو په یو خاص نمبر باندې به ډیوایډ کو نو موږ به تر راشي ایوریج به تر راشي نو دقیق ایوریج ته موږ وایو ایوریج اټامیک ماس سنو مرته وایو ایوریج اټامیک ماس نو ایوریج اټامیک ماس شری دا ویټډ ایوریج دی د نیچرل اکرینګ آیسوټوپس د الیمنٹ چې قدرتی څومره آیسوټوپس کنه د هغه آیسوټوپس ایوریج ته موږ سنو وایو ایوریج اټامیک ماس ورته وایو چې د دې آیسوټوپس د ماس موږ سوالو ایوریج والو د سیستم موږ وایو ایوریج اټامیک ماس ورته وایو ټیک شو خاص په ایوریج اټامیک ماس موږ اخلو څنګه راغی لپاره فارموله ده سره فارموله را موږ به فارمولې په هیلپ باندې د فارمولې په څه باندې په هیلپ باندې ایوریج اټامیک ماس لرو فارموله سره فارموله دا چې ایوریج اټامیک ماس از ایکوال ټو فارموله څه شي دا چې ایوریج اټامیک ماس از ایکوال ټو isotopes of the first element isotopes of the first element فارموله ده زموږ سره په دې فارموله باندې موږ څه کوو ایوریج اټامیک ماس په کیلکولیټ کوو فارموله سره چې ایوریج اټامیک ماس از ایکوال ټو سو اټامیک ماس اف آیسوټوپس فرست اټامیک ماس اف آیسوټوپس فرست د اولنی آیسوټوپ چې سي کوم اټامیک ماسي ملټیپلای بای څه د هغه پرسنټیج ابنډنس ملټیپلای بای اټس پرسنټیج ابنډنس دا هغه چې کوم سي پرسنټیج ابنډنس یې چې په نیچر کې دا څومره بیا مونږ کېږي ابنډنس او ډیوایډ بای څه 100 ټیک شو بیا پلس د دې په منځ کې څه پلس اټامیک ماس اف آیسوټوپ سیکنډ په دې فارموله باندې موږ څه معلومو آیسوټوپ معلومو اټامیک ماس اف آیسوټوپ سیکنډ اټامیک mass of isotopes second multiply by its percentage abundance چې په نیچر کې د څومره بیا مونږ کېږي او divide by 100 په دې فارموله باندې موږ سره وباسو په دې فارموله باندې موږ راوباسو ایوریج اټامیک ماس صبر راوباسو ایوریج اټامیک ماس وس کده یو الیمنٹ 3 آیسوټوپس بیا وباسي پلس دا غبل آیسوټوپ اټامیک ماس اف آیسوټوپ تھرد ملټیپلای بای اټس پرسنټیج ابنډنس ډیوایډ بای 100 پوه شئ او کده الیمنٹ 2 آیسوټوپس نو هغه به په دې فارموله باندې کو کوس آیسوټوپس د دوه نه سیوا کیږي نو موږ څه کوو چې اټامیک ماس اف آیسوټوپس تھرد ملټیپلای بای اټس پرسنټیج ابنډنس ډیوایډ بای 100 بیا په دې فارموله باندې موږ مخکې ته ځو ټیک شو نو په دې فارموله باندې موږ څه کیلکولیټ کوو ایوریج اټامیک ماس په کیلکولیټ کوو په دې فارموله موږ کیلکولیټ کوو څه شی ایوریج اټامیک ماس اوس په دې باندې ایگزامپل اخلو نو د ایگزامپل نه وروسته به ان شاء الله چې تاسو ته کلیر شي چې موږ به څنګه ایوریج اټامیک ماس څه کوو کیلکولیټ کوو ټیک ته نو څه کوو اوس په یو ایگزامپل اخلو فار ایگزامپل اوس په موږ ایگزامپل په دې باندې والو د کلورین که تاسو وګورئ د کلورین زموږ سره ایوریج اټامیک ماس دی 35.5 AMU اټامیک ماس یونټ ټیک شو اوس چې د کلورین مونږ کله دا ایوریج اټامیک ماس معلومو نو دا به څنګه معلومو دا به داسې معلومو چې اول به راولو د اټامیک ماس اف آیسوټوپس پس د کلورین دوه آیسوټوپس دي یو د کلورین 35 او یو د کلورین 37 ٹھیک شو
یو کلورین 35 دی یو کلورین 37 دی نو اول به موږ راوالو اټامیک ماس اف آیسوټوپ فست اول بس راوالو کلورین 37 براوالو چې اوس ایوریج اټامیک ماس معلومو څه معلومو ایوریج اټامیک ماس معلومو نو موږ بس ولیکو فارموله زموږ سره ده چې اټامیک ماس اف آیسوټوپ فست په دې ځای کې به ولیکو څه په دې ځای کې به ولیکو 35 ځکه چې د اولنی آیسوټوپس د کلورین چې کوم اولنی آیسوټوپ دی هغه دی 35 د هغې اټامیک ماس څه شی دی 35 دی بیا په فارموله کې شاته څه دي ایټس پرسنټیج ابنډنس چې په نیچر کې دی څومره بیا موندی کېږي نو په نیچر کې دی بیا موندی کېږي 75% څومره بیا موندی کېږي 75% او ډیوایډ بای څه 100 ټیک شو په 100 به دی موږ څه کړو ډیوایډ به کړو بیا سره پلس atomic mass of second isotope the second isotope atomic mass زموږ سره دی 37 دی د کلورین دوه isotopes دی یو 35 دی یو 37 دی نو کلورین 35 په نیچر او کلورین 37 په نیچر کې څومره بیا موندی کېږي 25% بیا موندی کېږي څومره بیا موندی کېږي 25% او ډیوایډ بای څه 100 نو چې کله تاسو دا کیلکولیشن وکړئ د دې نه به څه شی راشي ایوریج اټامیک ماس په د کلورین معلوم شي څه دا به شي 35.5 AMU ټیک شو نو دا دې اوس راووتو دا دې راووتو د کلورین اټامیک ایوریج اټامیک ماس د کلورین دوه آیسوټوپس دي یو 37 دی یو 35 دی په فارموله کې مونږ پوټ کړه څه راووتو 35.5 نو که تاسو وګورئ دا فارموله چې دی اټامیک ماس اف آیسوټوپ فست پلس ملټیپلای بای ایټس پرسنټیج ابنډنس اوس تاسو به دا سوچ کوئ چې پرسنټیج ابنډنس څه مطلب دی د پرسنټیج ابنډنس دا مطلب دی که نه چې کلورین یو کس دی څوک یو کس دی کلورین ټیک شو او د دې کلورین کس چې دی د دوه زامن دي څو زامن دي دوه زامن دي د یو نوم دی کلورین 35 او د بل نوم دی څه کلورین 37 څه نومونه دي د یو نوم دی کلورین 35 او د بل نوم دی کلورین 37 په دې کې اوس دا یو چې دی دا زیات ټیلنټډ دی څه شی دی ټیلنټډ دی مطلب دی څومره ټیلنټډ دی 75% په سکول کې په خپلو کتابونو باندې پوهېږي او دا بل چې دی دی څومره پوهېږي 25% ټیلنټډ دی څومره ټیلنټډ دی نو د دې کس دا یو زوی چې دی دا 75% ټیلنټډ دی او دا بل څومره ټیلنټډ دی 25% ټیلنټډ دی او دا دواړه د چا زامن دي دا دواړه زامن دي د دې کسې پوه شوئ تاسو نو اوس یو 75% ټیلنټډ دی بل 25% ټیلنټډ دی نو که اوس د دې دواړو موږ ایوریج راوباسو که نه څه راوباسو ایوریج د دې کس په حساب باندې چې د دې کس دا دواړه زامن څومره ټیلنټډ دي نو دې کس دواړه زامن به څومره ټیلنټډ دي هغه به ټیلنټډ دي 35.5% ټیک شو نو دا اوس څه شی نننی لیکچر په آیسوټوپس باندې په ایوریج اټامیک ماس باندې او لږ ډېر په اټامیک نمبر او په ماس نمبر باندې نو انشاءالله امید لرم چې لیکچر به څه شوی ستاسو په سمجھ کې براغلی تاسو په دې باندې پوه شوي یئ که بیا هم چاته څه مسله وه څوک په یو ځای باندې کلیر نه نو تاسو څه کولی شئ په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ او انشاءالله تاسو ته به د هر کوېسچن څه کېږي انسر میلاویږي او میلاویږو په یو نوي لیکچر کې د نوي چپټر سره د هغې پورې د الله په امان